ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನವನ್ನು श्रीविघ्नेश्वराय नमः। सोमो एतस्य राज्यान्ते यो राजा सम्राज्यो भासो मे नेयते देवसुभागैतानि हवेगुंसि भवन्ति एतावन्तो वै देवानागुं सभाः त एवास्मै सभान् प्रयच्छन्ति तदेकं पुरस्तु वन्दे राज्याय देवसूराय भवति बहुवै बहुपुष्पायै बहुवजानिकायै बहुव्रीहियायै बहुमाशतिलायै बहुहिरण्यायै बहुहस्तिकायै बहुदासपूरुषायै रयमत्यै पुष्टिमत्यै बहुराजस्पोषायै राजास्तु वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्त्यः प्रचोदयात्। प्राणपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायै गदन्ताय सदाशिवे शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः।
क्षणञ्जतत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवाकुं तनोभिः यशेव देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु राजाधिराजाय प्रसज्जधारिणे नमो वयं वै श्रवणाय नमहे समे कामाय मह्यं कामेश्वरो मे श्रवणो ददातु वेदाय मे श्रवणाय महाराजाय कल्याणजानन्दनाय सर्वस्वोमिरात्रमुत्तममहद्भवति सर्वस्याप्तिर्वरुमसिद्धये सर्वदेवतेनात्मानि सर्वञ्जयति यो वेदादो स्वरस्त्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः सामेश्वरः ध्यायेत् सत्यं गणाध्यक्षपदं न गणपूरितं लोकनाथं त्रिलोकेशं शेषाभरणभूषितम् उपासकं जनानन्दं सर्वदेवार्चितं प्रभुं सत्यैकं सत्यसङ्कल्पं सत्यं सत्यव्रतं भजे प्रणमामि जगन्नाथ जगत्कारणकारणम् अनाथनाथ शिवदं पापत्रयविमोचनम् गुणपूर्णं गुणातीतं उपासुतमहं भजे जनार्दनं जनानन्दं नागयज्ञोपवेदिनं नमस्करोमि देवेश सर्वविघ्नहरो भव शीघ्रं मम वरं देहि नमस्ते विघ्ननाशिने संसारपीडां व्यथितं हिमां सदा सङ्कष्टभूतं सुखप्रसीद सन्त्राहि मां नाशय सङ्कटं च नमो नमो विघ्नविनाशनाय ध्यायेत् सत्यं गुणातीतं गुणत्रयसमन्वितं लोकनाथं त्रिलोकेशं कौस्तुभाभरणं हरिं वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा अविघ्नं कुर्वे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा ध्यायेन् नित्यं गणेशं परमगुणयुतं ध्यानसंस्थं त्रिनेत्रम् एकं देवं त्वमेकं परमसुखयुतं देवदेवं प्रसन्नं शुद्धानन्दाढ्यखण्डोद्गलितमगजलोल्लोलमुक्तादिपालं श्रीमन्तं विघ्नराजं सकलसुखकरं श्रीगणेशं नमामि स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तान् राज्येन मार्गेण महीमहीषाः गोसज्जनेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु श्रद्धां वेदां यशस्विद्यां विद्यां बुद्धिं श्रियं परम् आयुष्यं तेन आरोग्यं देहि मे गणनायकः ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸಪರಿವಾರ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಅಡಿಗಾವಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ಈ ಒಂದು ವಲಯದ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಸೇವಾ ಬಳಗ, ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತ ಹಾಗೂ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಊರಿನ ಪರವೂರಿನ ದಾನಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಟಿಯ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಸೇವಾ ಬಳಗದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಆಚರಣೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಗುರುಗಳ ಆದೇಶದಂತೆ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ರತ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಪೂಜೆಗಳು, ಶನೈಶ್ವರ ವ್ರತ ಪೂಜೆ, ಗುರು ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಸತ್ಯದತ್ತ ವ್ರತ ಪೂಜೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ರತವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ, ವರದ ಶಂಕರ ಪೂಜೆ. ಅದು ಶಿವನ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಆದೇಶ, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಶಿರವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಗಣಪತಿ ವ್ರತ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಸತ್ಯ
ವಿನಾಯಕ ವ್ರತ ಪೂಜೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿದೇವರನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಒಡಿಯೂರಿನ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾಂಜನೇಯ ಸಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಪ್ರಾಹಿವಾಂ ಸಂಕಟ ನಾಶಯಂಚ ಸಂಕಷ್ಟಭೂತ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಸೇಗಾಂಗ. ನಾವು ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ದೇವರು ದೂರೀಕರಿಸಬೇಕು, ನಮಗೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ವ್ರತವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಗಣಪತಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿದೆ. ವಿಘ್ನಕಾರಕ, ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನು ಅಂದರೆ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕರ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದಂತಹ ಈ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಾವು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆಯೋ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಪುಣ್ಯ ಫಲಪ್ರದ ಅಲ್ಲ. ಕರ್ತ ಕಾರಯಿತ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರೇರಕ ಅನುಮೋದಕಶ್ಚ. ಒಂದು ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸಿದರೆ ಅದರ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಸಮಭಾಗವಾಗಿ 4 ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಯಾರು ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೋ ಹಾಗೂ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಯಾರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಆ ಪೂಜೆಗೆ ಯಾರು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಂತಹ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೀವು ನಡೆಸಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅದರ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವಂತಹ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿದರೆ ಅದರ ಫಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅನುಭವದ ಮಾತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಆ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ವ್ರತ ಪೂಜೆಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೊದಲಾಗಿ ಪುನಃ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಡು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹವನ್ನು ಆವಾಹಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ವಿಶೇಷತೆ ಈ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಗಣಪತಿಯ ಆವರಣಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 21 ಆವರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಗಣಪತಿಯ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಳಿದ ವ್ರತ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಥೆಗಳು ನಿರೂಪಣೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ